हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आम एमडीसी जोटा अच्छे ह्यूमन राइट्स तार सिलेक्शन 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करवा लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड कर सारी किसी आंसर भी प्रोवाइड कर जो मन आंसर दरकार कि लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन दरकार प्लेलिस्ट चेक कर तुम मैंने देखिपार। चलो देखिए 2 मार्क क्वेश्चन कौन अच्छी फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ दरकार थे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर दि जाए। ओके चलो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी यूनिट वाइज आम देखा। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी मानवाधिकार कहले कौन बुझ है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार कहले कौन बुझ ना मानवाधिकार होउछि सही मौलिक अधिकार जहाँ जड़े व्यक्ति मनीष होइथिबारु जन्मगत भाव पाई है। मानवाधिकार होउछि सही गोटे मौलिक अधिकार जोटा कि कौन जड़े व्यक्ति मनीष होइथिबारु है पशु होइथिले पाई न मनीष होइथिबारु जन्मगत भाव से अधिकारटा ताकू मिली थाए। यह जाति धर्म लिंग बा जातीयता निर्विशेष समस्त सामान है। जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त ये जो मौलिक अधिकार रही सामान एवं व्यक्तिर मर्यादा रखापी यह अपरिहार्य है। व्यक्तिर मर्यादा रखापी यह निहाती आवश्यक बुझेगा। देन आसला अधिकार प्रकृति है। अधिकार प्रकृति कौन ना अधिकार गुड़िक होउछि सामाजिक दाबी जहाँ समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त एवं राष्ट्र द्वारा सुरक्षित। अधिकार गुड़िक कौन ना अधिकार गुड़िक होउछि सामाजिक दाबी जहाँ कौन ना समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आउ राष्ट्र द्वारा सुरक्षित मध्य है। समाज कौन कर अधिकार को स्वीकृति देछि आउ राष्ट्र द्वारा मध्य से अधिकार गुड़िक सुरक्षित रहिबो। एगुड़िक सर्वव्यापी है। एगुड़िक सर्वव्यापी यूनिवर्सल एवं गतिशील डायनामिक अर्थात समय और परिस्थिति अनुसार यार परिसर बदल थाए। जो अधिकार रही समय परिस्थिति अनुसार कौन होता है यार परिसर जो अधिकार परिसर गुड़ाक परिवर्तित होता है। देन आसला प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत कौन ना यही सिद्धांत अनुसार मानवाधिकार कौन सी राष्ट्र व सरकार द्वारा प्रदत्त नुहे। यही सिद्धांत अनुसार मानवाधिकार कौन ना कौन सी राष्ट्र व सरकार द्वारा प्रदत्त नुहे बरं यह प्रकृति द्वारा मिलता जन्मगत अधिकार है। जो मानवाधिकार कौन सी राष्ट्र द्वारा मिल न था कि सरकार द्वारा मिल न था यह क्या मिलता है ना प्रकृति द्वारा मिलता अधिकार को जन्मगत अधिकार बोली कहा जाए बुझेगा। जॉन लक यार मुख्य प्रवक्ता थे है। प्राकृतिक अधिकार जो था तार मुख्य प्रवक्ता किए थे ना जॉन लक एवं जीवन स्वाधीनता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार भाव ग्रहण करते। जॉन लक क्या प्राकृतिक अधिकार बोली ग्रहण करते ना जीवन स्वाधीनता आउ हूँ संपत्ति यही तीन टाक से प्राकृतिक अधिकार भाव ग्रहण करते। देन आसला आईनगत अधिकार सिद्धांत है। आईनगत अधिकार सिद्धांत यही सिद्धांत अनुଯାयी अधिकार गुड़िक केवल आईन द्वारा सृष्टि होता है। आईनगत अधिकार सिद्धांत अनुଯାयी कौन ना अधिकार गुड़िक केवल आईन द्वारा तैयारी होता है। राष्ट्र होउछि अधिकार एकमात्र उत्स। राष्ट्र होउछि कौन ना अधिकार एकमात्र उत्स एवं राष्ट्र स्वीकृति बिना कौन से दाबी अधिकार पदवाच्य नुहे। राष्ट्र बिना स्वीकृति कौन से दाबी भी अधिकार पदवाच्य नुहे। जेरेमी बेंथम यार जड़े प्रमुख समर्थक है। आईनगत अधिकार जो रहा तार प्रमुख समर्थक किए ना जेरेमी बेंथम। देन आसला मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत है। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत कौन ना यही सिद्धांत अनुଯାयी पुंजीवादी समाज रे अधिकार केवल शासक गोष्ठी स्वार्थ रखापी व्यवहृत होता है। मार्क्सवादी अधिकार अनुଯାयी पुंजीवाद समाज रे अधिक केवल शासक गोष्ठी स्वार्थ रखापी व्यवहृत होता है। पुंजीवाद जो समाज जो धनी लोक मान रही से समाज अधिकार केवल कौन हुए ना शासक गोष्ठी स्वार्थ है। शासक गोष्ठी जो मैंने रही जो पुंजीपति मान रही स्वार्थ रखापी अधिकार गुड़िक व्यवहृत होता है। प्रकृत अधिकार केवल एक श्रेणीहीन समाज संभव जो आर्थिक शोषण न प्रकृत अधिकार जोटा प्रकृत अधिकार केवल एक श्रेणीहीन समाज संभव जो आर्थिक शोषण न बुझे जो श्रेणीहीन माने कौन विभिन्न श्रेणी तो उच्च नीच धनी गरीब श्रेणी न श्रेणीहीन समाज संभव क्योंकि जो आर्थिक शोषण न
ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାନବ ଅଧିକାର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା। ମାନବ ଅଧିକାରର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା କ'ଣ? ନା ମାନବ ଅଧିକାରର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 1948 ମସିହାର ମାନବାଧିକାର ବିଶ୍ୱ ଜନ ଘୋଷଣାନାମା UDHR ଏହି ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାରଣ ମାନବାଧିକାରର ସବୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଏହି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବି ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମାନ ରହିଛି। 1948 ମସିହାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। 1948 ମସିହାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ବା ମାନବାଧିକାର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଆପେକ୍ଷିକତା କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଆପେକ୍ଷିକତା କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଆପେକ୍ଷିକତା ଅନୁସାରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଅନୁସାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ମାନବ ଅଧିକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା, ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଚାହିଁବ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତେବେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, UDHRର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? UDHR ହେଲା ମାନବାଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ହେଲା, UDHRର ପୁରା ନାମ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ମାନବାଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା। ହେଲା, ଏଇଟା କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, UDHRକୁ କାହିଁକି ମାନବ ଅଧିକାରର ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା କୁହାଯାଏ? ହେଲା, UDHRକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନବ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଲିଲ ଯାହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ UDHR ଯେଉଁଟା ମାନବାଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଲିଲ ହେଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରେ? ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମାନ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାନବ ଅଧିକାରର ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ICCPRର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ICCPR ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଧିକାର ଲେଖ। ICCPR ପୁରା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ। ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଧିକାର, ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର। ହେଲା, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଅଧିକାର ରହିଛି ICCPRରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅଧିକାର, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର, ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ICESCR। ହେଲା, ICESCRର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ICESCRର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ICESCR କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ହେଲା, ଏଇଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ନା 1976 ମସିହା 1976 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ସ। ବୁଝିଲା? ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରମ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା। ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ମଣିଷର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାର,
ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାନବ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାର ନାମ। ହେଲା, ମାନବ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ନାମ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ, ମନେ ରଖିବ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବ ଅଧିକାର ହାଇ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ହେଲା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ UNHRC। ହେଲା, UNHRC କ'ଣ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ ହେଲା ହେଉଛି ଜାତିସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ହେଲା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନା UNHRC, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ବି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବ। ତେଣୁ ଆସିଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରେ। ହେଲା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ କରେ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ ଏହି କ୍ଷମତା କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସୀମିତ କରେ, ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରେ। ହେଲା, ଯେମିତି କ'ଣ କରେ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଯେମିତି ନ କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଘରୋଇ ହିଂସା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ତେଣୁ ଆସିଲା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ମାନବ ଅଧିକାର କିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ? ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନବ ଅଧିକାର କିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ? ନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, ଯାହା ମାନବ ଅଧିକାର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ହେଲା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଶିଶୁର ତା'ର ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ତା'ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ମାନବ ଅଧିକାରର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା SC/ST ଅତ୍ୟାଚାର ନିରୋଧ ଆଇନ। ହେଲା, SC/ST ଅତ୍ୟାଚାର ନିରୋଧ ଆଇନ 1989ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? 1989ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯେଉଁଟା ହେଲା SC, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯେଉଁଟା ହେଲା ST। ହେଲା, SC/ST ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ SC/ST ଅତ୍ୟାଚାର ଆଇନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା 1989 ମସିହାରେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେମାନଙ୍କୁ SC/ST ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା, ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ହେଲା ସେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ଏହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନବ ଅଧିକାର କ'ଣ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାନବ ଅଧିକାର କ'ଣ? ନା ସମାନ ସୁଯୋଗ। ହେଲା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଣବୈଷମ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନବ ଅଧିକାର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସମାନ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଅଣବୈଷମ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଏହା କ'ଣ କରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ରହିଛି ସେଥିରେ
ସାମିଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାୟନ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାୟନ କିପରି ମାନବ ଅଧିକାର ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରେ? କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରେ? ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇନା ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାୟନ ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାୟନ ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଇଟା କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କାମ କରିବା ଭଳି ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲା। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା କମ୍ ମଜୁରୀ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କାମ କରିବା ଭଳି ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଏଇନା ଆସିଲା ଶରଣାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଲା। ଏଇନା ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ଶରଣାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶରଣାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ନିର୍ଯାତନା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହେଉ, ନିର୍ଯାତିତ ପାଇଁ ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାଇ ରହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଶରଣ ନେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇନା ଆସିଲା କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବା ହେପାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ? ହେପାଜତ ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ? ନା ପୋଲିସ ବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାକୁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ? ନା ପୋଲିସ ବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା ହେପାଜତରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ନା କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କିପରି ମାନବ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କିପରି ମାନବ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରହିଲେ, ଜନସାଧାରଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଅଟେ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପରାଧ। କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା, ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଅପରାଧ, ଯାହା କ'ଣ କରେ? ନା ମାନବିକତାର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ମାନବ ଅଧିକାରର ମୂଳଦୁଆ କୁହାଯାଏ? ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାର୍ଟ 3 ହେଲା। ପାର୍ଟ 3 ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପାର୍ଟ 4 ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ନୀତିକୁ ଭାରତରେ ମାନବ ଅଧିକାରର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ହେଲା ମାନବ ଅଧିକାର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାର୍ଟ 3। ପାର୍ଟ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପାର୍ଟ 4 ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ନୀତି ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତି ମାନବ ଅଧିକାର ସହ କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଏଇଟା କିପରି ଜଡ଼ିତ? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନୀତି ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା, ସହଭାଗିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ମାନବ ଅଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଲା, ଏଇ ନୀତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା, ସହଭାଗିତା, ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବର ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା କ'ଣ କରେ? ନା ମାନବ ଅଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1993 ଅନୁଯାୟୀ 12 ଅକ୍ଟୋବର 1993 ମସିହାରେ
गठित होइतिला हैला 1993 अक्टोबर 12 हैला मानवाधिकार सुरक्षा आईन गठित होइतिला। देन आसला राज्य मानवाधिकार कमिशन मुख्य कार्य कौन राज्य जो मानवाधिकार कमिशन रहिले तांकर मुख्य कार्य कौन राज्य मानवाधिकार कमिशन मुख्य कार्य है राज्य मध्य होता मानवाधिकार उल्लंघन घटना तदंत करने एवं पीड़ितों को न्याय प्रदान करने सरकार को सुपारिश देवा है जो राज्य मानवाधिकार रहिले तांकर कार्य कौन माने मानवाधिकार जो उल्लंघन होची से घटना तदंत करने कौन करे ना पीड़ित जो अच्छे से पीड़ित न्याय प्रदान पर सरकार को सुपारिश करवा। देन आसला भारत में मानवाधिकार सुरक्षा न्यायपालिकार भूमिका भारत जो मानवाधिकार सुरक्षा रही से सुरक्षा न्यायपालिकार भूमिका कौन रही ना भारतीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट रिट जारी कर नागरिकों अधिकार को सुरक्षा दिखती भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जो रिट रही हाईकोर्ट रिट जारी कर कौन ना नागरिकों को अधिकार को सुरक्षा देता नागरिक मान जो अधिकार रही से सुरक्षा प्रदान करता जनस्वार्थ मामला माध्यम न्यायपालिका शोषित श्रेणी मानवाधिकार रक्षा करते है न्यायपालिका कौन कहे ना जनस्वार्थ मामला माध्यम शोषित श्रेणी मानवाधिकार को रक्षा करता देन आसला चिपको आंदोलन मानवाधिकार सहित किपरि जड़ित चिपको आंदोलन मानवाधिकार सहित कौन संपर्क रही चिपको आंदोलन परिवेश सुरक्षा पर चिपको आंदोलन परिवेश सुरक्षा करा एक सुस्थ परिवेश बंचा व्यक्तिर मानवाधिकार होई आंदोलन परिवेश भित्तिक मानवाधिकार आंदोलन जड़ित है जेहेतु आम गोटे अधिकार अच्छी कौन ना सुस्थ परिवेश बंचापी है जेहेतु चिपको आंदोलन गोटे परिवेश सुरक्षा आधारित थिला से चिपको आंदोलन मानवाधिकार सहित जड़ित है चिपको आंदोलन परिवेश भित्तिक मानव आंदोलन एक अंश। देन आसला नर्मदा बंचाओ आंदोलन प्रसंग कौन नर्मदा बंचाओ आंदोलन मुख्य प्रसंग कौन थिला नर्मदा नदी में बंध निर्माण जो स्थानीय आदिवासी मानकर विस्थापन एवं सेमानकर बासस्थान और जीविकार अधिकार छड़ाई निया जाउथिबा एही आंदोलन होइतिला नर्मदा नदी जो बंध निर्माण जो स्थानीय आदिवासी को विस्थापन कराला बस तांकर जो से नदी बंध साइड से जो बसवास स्थापन करते से सेठू कहला ना अलग जगह को स्थानांतरण कराइला से व्यवस्था को विस्थापन बोली कहुचे से बासस्थान और जीविकार अधिकार छड़ाई निया जाउथिबारु एही आंदोलन होइतिला है नर्मदा बंचाओ आंदोलन कौन पर होता जो नदी बंध निर्माण जो स्थानीय आदिवासी को से स्थान अन्य जगह को पठा जाउतिला जीविकार अधिकार बासस्थान अधिकार छड़ा जाइतिला सेथिपई से माने नर्मदा बंचाओ आंदोलन आरंभ करथिले। देन आसला भारत में महिला आंदोलन गोटे मुख्य लक्ष्य लेख भारत में महिला आंदोलन मुख्य लक्ष्य होउछि लिंगगत वैषम्य दूर करने घरोई हिंसार मुक्ति एवं समाज में महिला को सम्मान मर्यादा प्रदान करने भारतीय महिला आंदोलन जो था तार मुख्य लक्ष्य कौन था लिंगगत वैषम्य जो रही था दूर करने घरोई हिंसा जो रही तादू मुक्ति पाइबा आसला समाज में महिला मान को सम्मान मर्यादा प्रदान करवा बुझेला एटा लास्ट क्वेश्चन एमडीसी ह्यूमन राइट्स यूनिट 1 2 3 4 चार्टा का यूनिट आम कवर करदेले 2 मार्क सिलेक्शन नेक्स्ट 1 मार्क सिलेक्शन आसो 1 मार्क सिलेक्शन एवं ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर को बिल्कुल भी भूलबनी ओके फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ थिले टेलीग्राम चैनल जॉइन करो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए।